अनखी पंजाब टीवी अज सुल्तानविंड पिंड विखे पहुंचे हैं। लोक मुद्दों पर गलबात करते हैं, जो वार्ड दी समस्या किहड़ियां इलाके के नाल गलबात करते उत्थों के जो वसनीक ने अपने वीर उन्होंने गलबात करनी। हाँ जी सर, किहड़ियां समस्या तुहाडी वार्ड दियां हैगियां जी? सत श्री अकाल भाजी। समस्या तो पहला तो यह चीज़ आ भी ਆਪਾਂ गलियां का मुद्दा लैके चलीए जां साफ सफाई का लैके चलीए, जिथे भी काम रुकिया कारपोरेशन का जां अपना जड़ा गलियां बनिया हुई अपना फंड मिलया सुल्तानविंड पिंड नूं पता नहीं कितना मिले, किन्ने करोड़ मिलया तो लगा इत्थे अजे तक कुछ भी नहीं गा। तो देख लो तुसीं आप ही देख लो, इत्थे पिछे देख लो, कुछ भी नहीं बनया जे, ना गलियां बनिया ना कुछ भी नहीं बनया। तो सानूं बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हुण तुसीं की चाहुंदे जे, की मंग करना? असीं सरकार को यही चाहुंदे आ भी मतलब ये पिंड का सुधार करे। होर किहड़ियां समस्या है जी? मेन समस्या यही भी बुढ़ापे दी पेंशनां जिहड़ियां बजुर्गों दी लगण वालियां अजे तक वो नहीं कंप्लीट होईयां। इन्हां दे नाल ही जुड़े ने। हाँ जी, की समस्या जी तुहाडियां मेन इत्थों दी ज़्यादियां की? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समस्या तो सब तो ज़्यादा ना राह दी है, रस्ते की समस्या। रस्ता साडा बनना चाहिए, रस्ते का बुरा हाल आ। गलियां जिहड़ियां गली बचकावां दी जिहड़ी मेन गली आ उहदी बहुत बुरा हाल आ। किन्ने चिर तो समस्या है तुहाडी? ये घट तो घट 15 साल हो गए हुणे इदां ही ये बुरा हाल होए नूं। हुण तुसीं की चाहुंदे जी? की असीं चाहुंदे भी साडे छेती तो छेती मेन सड़क जिहड़ी आ ओह ते गलियां साडे इलाके दियां जिहड़ियां रस्ते बनने चाहिए, पक्के होने चाहिए। मेन बन जे, मेन पहला मेन जिहड़ा मेन रस्ता ना, क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ रस्ता आ। मेन तो जो कोई भी किसी का गैसट आउंदे पहली तो गल इधर साडे गैसट नहीं मूँह करते, कहते तुहाडे रस्ते नहीं सही, असीं तुहाडे की पिंड आईए। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल आ। जानी कि कोई लंघे ना तो जानी कि मीह आने गाड़ी बारिशां आउणियां ते पता नहीं लगता किहड़े खड्डे ते किहड़े वेले स्कूटरी डिग पैणियां। ठीक है जी, उन्हां दे नाल ही इत्थों दे जुड़े ने, उत्थों दे आपां गलबात करांदे जिहड़े इलाके दे इत्थों बीबियां। जी की समस्या हैगी जी तुहाडियां मेन इत्थों दी जी? कल भाजी समस्या भाजी बहुत तगड़ी है इत्थे, ना तो इत्थे किसी गरीब का कोई सुनी जा रही गल, ना कणक मिलती आ, कुछ नहीं मिलता पिया इत्थे। ते गलियां ते बिल्कुल इत्थे बहुत मीह पैंदा ना बहुत गंद पै जांदा जो। ते मेन सड़क ती बनवाओ, नाले गलियां दा सुधार करो। मंग की करदे हुण सरकार को? मंग आपां यही करदे आ कि सुधार करो पिंड दा, होर की करना। हाँ जी, सुधार करो पिंड दा, गलियां बनवाओ, जिहड़ियां रुकिया काम वो शुरू करवाओ, तुसीं सारा काम कराओ, गलियां सारियां बनवाओ, होर कुछ नहीं बस। चलो जी, इत्थे होर भी जुड़े ने, होर भी आपां गलबात करांदे आ जी। की समस्या हैगी जी तुहाडियां? किहड़े काम होण वाले तुहाडे इत्थों दे जी? कुछ नहीं होण डिया साडी गली उक्का नहीं आउण डे, ना पानी हैगा ना कुछ नहीं हैगा। ये किन्ने चिर तो है जी जरा मेन? 20 साल हो गए सानू आया नूं इत्थे। अच्छा 20 साल हो गए। की तुसीं की कह रहे जे मेन? पानी की सप्लाई मैं क्या जो एक पासे काम कर गए दूसरे बन्ने काम नहीं जे होया अज तक। ठीक है, बड़े जने दा इत्थे पानी की सप्लाई नहीं जो होई, वाटर सप्लाई कोई नहीं चलती पई जो। ठीक है, तो बाकी चलो जो भी समस्यावां गरीब लोगों को देनी चाहिए। जेरे जां उन्हां तक पहुंच कीती तुसीं इलाके वाले ने? सर कीती ते बड़ी हरी आ, पर किसी ने सुनी नहीं जो, इधर कोई नहीं सुनता पिया इधर। अच्छा की कीती तुसीं की कहंदे? बड़ी कीती है भाजी, ये अंदर भी चल गलियां बन जाण, कोई लंघण लंघाउण वाला कोई सौखा हो जाए, इन्ना ही बड़ा। हाँ एक साडा देखो इत्थे रह गए उत्थे रह गए। ठीक है जी, ये जी इत्थों दे वार्ड नंबर अपने 33 दे वसनीक ने, उत्थों दे जिहड़े लोक जनता ने अपने समस्या दसियां, लोक मुद्दों दे उत्ते गलबात कीती है। सुल्तानविंड पिंड विखे आपां पहुंचे हैं। हल्का दक्षिणी दीन आंदी वार्ड नंबर 35 दे ही आओ इलाका निवासियों नाल गलबात करांदी लोक मुद्दों के उत्ते किहड़ियां इलाके दीयां समस्या हैगियां ने। सर की काम होए ने वार्ड दे जी? वेखो जी सर, वार्ड के काम तो कुछ भी नहीं होए, ना कुछ अं कह सकते हैं भी काम की होया इत्थे। ये पत्ती बहनीवाल 35 नंबर वार्ड पैंदी, जो कि इन्हां दे कौंसलर साडे MC हैगे आ शिंदर कौर जी। इत्थे ना तो अजे तक बड़े ही आ, ना कोई काम ही होया। वेखो जी मिट्टी के ढेर लगे पे आ, पब्लिक कितनी परेशान हो रही आ, किते लंघण नूं जगह है नहीं है, ना किते पानी की क्रॉसिंग हैगी। बिना बारिश तो ही इत्थे मतलब आना जावी ठप रहिंदी बिल्कुल ही, ना किते पीण दी पानी की कोई इत्थे किसी को समस्या वा इन्नी तगड़ी कि पानी आउंदा ही नहीं आ, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ। ना कोई इत्थे गली बनी, ना कोई स्ट्रीट लाइट आ, बिल्कुल रात नूं बिल्कुल नेर घुप हुंदा है। चोरां दा इन्ना को जंजला फलिया भी गल नहीं करन वाली है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ। कोई भी किसी तरह का भी इत्थे कोई किसी तरह का विकास नहीं होया दक्षिणी हल्के दे विच। तकरीबन की 35 नंबर की सारे वार्ड ही वैसे पे आ, 33 च चल जाओ, 34 च चल जाओ, 35 36 किसी वार्ड च चल जाओ, किसी काम कोई भी अजे तक काम नहीं मुकम्मल सुल्तानविंड पिंड दा होया। किन्ने चिर तो भाजी है जेह्ड़ी समस्या किन्ने चिर तो हैगियां जी? ये सर समस्या तो जदों दा पिंड बनया कारपोरेशन के अंदर आया उदों भी पहलों दी हो गई, लेकिन 18 19 साल के कारपोरेशन के अंदर आए नूं हो चले आ, अजे तक किसी भी काम का
ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜੀ MC। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਪਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ 4 ਲਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ, 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਟ ਪਟਈਆ ਕਰਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਣ। ਗਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਜੰਪਲ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਤੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗਲੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ 203 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ 203 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50%, ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 50% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਾਤੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ। 50% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖੜਨ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਆਓ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ। ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੱਛਰ ਮਰ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਆਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਤਰਾ? ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਗਲੀ ਵੇਖੋ, ਨਿੱਕੀ ਗਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪੱਤੀ ਸਾਡੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਧਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ 2 ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ, ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਹੋਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ ਜਿਆਦੀ? ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੋਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ? ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੰਘਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੀਵਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾ, ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਬਸ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੀਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ? 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਾਏ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਆ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਉਧਰ 2-3 ਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਆ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਪਣਾ 203 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਕੜ MLA ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ 203 ਕਰੋੜ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 70% ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੀਵਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਖੀ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 30% ਕੰਮ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੰਮਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਖੰਡ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਪੰਤੀ ਮਨਸੂਰ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਡ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਸੜਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਆ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ? ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੇਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ, ਕੁਛ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ, MLA ਇੱਧਰ ਲੰਘਣੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਸੀਵਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਵਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਈਂ ਚੱਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਹੀ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਤੇ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਸੜਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਈ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਆ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖੜਾ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਟਾ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀਵਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਨੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮਜੀਫੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਜਣਾ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ ਵਗਾਤਾ। 10 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪੱਤੀ 'ਚ ਮਰੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਇਸੇ ਪੱਤੀ 'ਚ, ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ TV ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਧੀਨ ਆਂਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਮੇਨ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਪੱਤੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ, ਪੱਤੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਡ ਆ, ਸੋਖੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ ਸੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਜੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਬਿੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਰਹੀ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਖੰਭੇ ਗੱਡੇ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੰਭੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਗਲੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਭੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋਗਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? ਆਹ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੀਨ ਆਂਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਵੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਵਾਰਡ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਜੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਸੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਮਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਢੋਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੀਸੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੀ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 2-3 ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਢੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 'ਚ ਘੱਟੋ 427 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ 1-2 ਗਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 100-200 ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 450 ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ। 450 ਕਾਰਡ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੀਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਓਨਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਜੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ 4 ਜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਛੱਪੜ ਸੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, CC ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈਏ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਥਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ CC ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰਾਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਰਵੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇਣ ਆਂਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਸ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 70% ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਬਸ 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲੋ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ? ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਸ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 75 2899 2827। ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ TV ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।